And it's beautiful to see a husband and wife who live like this. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. It's a great testimony to be able to lead other people to Christ. ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ. And then such a husband and wife should be good parents to their children. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. Just like the husband has to lead the wife, the parents have to lead their children. ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I remember one brother once testifying. ಒಂದು ಸಹೋದರ ಒಂದು ಸಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Good brother. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹೋದರ. He said one day he saw his daughter speaking in a very rude way to her younger brother. ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರ ಮಗಳು ಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದೆನು. And he asked her, where did you learn that? ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. That girl said, Dad, I heard you speak like that sometimes. ತಂದೆಯಾದರೂ ನೀವು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ನೋಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮಂದಿನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ. He really repented. ಅದು ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು. He repented. ಅವನು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಟ್ಟನು. You know, your children are learning how to speak listening to you. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. See, you go into a home where the parents are speaking English. ನೀವು ಕೆಲವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವಾಗಲೂ. The children learn English. ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. You go to another house where the parents are always speaking Kannada. ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. The children don't know any English, they are speaking Kannada. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. But it's not only language. ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, the way we speak also they are picking up. ಅವರು ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ತಾರೆ. If you speak in an angry, rude way, that also they are picking up. ನೀವು ಕೋಪಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ತಾರೆ. You speak in a gentle, quiet way, the children pick that up. ನೀವು ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿ ದೀನರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ತಾರೆ. It's a well-known fact that children pick up language from their parents. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಇರೋ ಸತ್ಯ. ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ತಾರೆ. So don't blame your children when they speak rudely or do something wrong. ಮಕ್ಕಳು ಕಠಿಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿ. Where did they learn it from? ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು? Great example we have to be to our children. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರಬೇಕು. And it's very sad that nowadays so many Christian children are so wayward. ಇದು ಬಹಳ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Not only by our example, ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. It says in Ephesians chapter 6 how we are to bring up our children. ಎಫೆಸಿಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. There are two things mentioned there. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿದೆ. Verse 4, 4ನೇ ವಚನ, instruction and discipline. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ, ಬಾಲ ಶಿಕ್ಷೆ, ಬಾಲೋಪದೇಶ. So we have to teach them by our life and example and by words. ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. And then we have to train them by discipline. ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು. That means sometimes we have to punish them. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. I think all children need punishment. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ. I'll tell you why I say that. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Because the Bible says that. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. Hebrews 12. ಇಬ್ರಿಯ 12 verse 7. 7ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Last part. ಕಡೆಯ ಭಾಗ. What child is there whom his father does not discipline? ತಂದೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೊಂದದ ಮಗನೆಲ್ಲಿ? Is there such a child? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆಯಾ, ಮಗು ಇದೆಯಾ? So ಶಿಕ್ಷೆ the Holy Spirit is saying, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, is there any child whom the father doesn't discipline in the world? ಯಾವ ತಂದೆಯೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸೋದಿಲ್ವಾ? Even in the first century they believed in it. ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. And he says God also disciplines his children like that. It says in the same verse. ಆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ದೇವರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. See, God is very kind to us and he also disciplines us. ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯಾಪೂರ್ವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. So we also must be kind to our children and discipline them. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಯ ತೋರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. Why should we discipline them? ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು? Because they've got a bad nature which they got from
Adam's nature is in them. ಅವರಿಗೆ ಆದಮನ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ. And why should you be kind to them? ಯಾಕೆ ದಯೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ? Because they got that nature from you. ಆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ. Don't blame them. ಅವ್ರನ್ನೇ ದೂಷಿಸಬೇಡಿ. So you have to be kind and strict. ಅವರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. And that strictness can be in various ways. ಅದು ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. Sometimes you may just tell them you can't play today. ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಆಟ ಆಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Children love to play. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. So if you tell them you can't play today, you got to go and lie down in your bed for 2 hours. ಇವಾಗ ಆಟ ಆಡಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೋ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ. That's quite a serious punishment. ಅದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ. Sometimes you have to use a stick. ಕೆಲವು ಸಲ ನೀವು ಬೆತ್ತವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I've used both methods. ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. You can't go and play today. ಇವತ್ತು ಆಟ ಆಡಬೇಡ. And they'll say, give me the stick and let me go and play. ನನಗೆ ಬೆತ್ತ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆದು ಬಿಡು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now, it's because we love our children that we correct them. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಿದ್ದುತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ. And your children will love you. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. We must pray with our children. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. After you punish them, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. They may not feel like praying after they got a spanking, but you can pray with them. ಅವರಿಗೆ ಏಟು ತಿಂದ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸಲ್ವೇನೋ, ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. And then after you have punished them, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ you also have to go alone with God and say, Lord, did I do it the right way? ನೀವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದೇವರೇ, ನಾನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ನ ಅದು? I always used to do that. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ I used to ಮಾಡ್ತಾ punish my children, then go before God and say, Lord, did I do that with anger or did I do it in a right way? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದೇವರೇ, ನಾನು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ರೀತಿ? We must judge ourselves. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ We must do ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. it out of love, not in anger. ನಾವು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಶಿಕ್ಷಿಸಬಾರ್ದು, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು. Husband and wife, parents must pray for their children. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ Very, ಮಾಡಬೇಕು. very important. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. None of us are perfect fathers or mothers. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ್ಣರಾದ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು. I've been a father for more than 40 years now. ನಾನು 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. When I look back over my life, my wife and I, we say, Lord, we have not been perfect parents. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ್ಣರಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. We tried our best. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, we prayed for our children. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Today we pray for our grandchildren. ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. When we pray, we are saying, God, we can't do this, but we trust you to do it. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. That is the most important thing you must do for your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಇದು. Pray with them. ಅವರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. Put your arm around them and pray with them. ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. And I believe that we can build wonderful homes. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು. And our home can be a testimony for Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ. Then our church will be strong. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ.